ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ BA 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಗೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಲೆಟ್ ಮಿ ನೌ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ unbalanced growth theory or unbalanced growth strategy of Hirschman, theories of economic development. The objectives of this presentation is to examine the theory of unbalanced growth, to examine the most appropriate policy for a developing countries. Its learning outcome are to learn the theory of unbalanced growth in depth, to relate learning to reading the cases of development issues like poverty, unemployment, imbalances in underdeveloped countries. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅನಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಬಡತನ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಸಮತೋಲನಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವನ್ನು ತಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. As I already discussed, the strategy of unbalanced growth is the opposite of the doctrine of balanced growth. According to this strategy, investment should be made in selected sectors rather than simultaneously in all the sectors of the economy. ಇದರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಒಂದು ಮೂಲ ತತ್ವ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The theory was propounded by Hirschman, Rostow, Fleming, Singer, etc. The theory stresses the need for investment in strategic sectors of the economy rather than in the various sectors of the economy. It gives importance to a deliberate imbalancing the economy, selecting the most appropriate sector, which creates more social overhead and social infrastructure. So we have to select, and later it causes development in other sectors of the economy. Hirschman viewed that unbalanced growth in the economy is the best way to achieve economic growth in less developed countries. According to him, the concept of unbalanced growth is beyond the capacities of underdeveloped countries. ಅನಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಮಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. It is according to Hirschman, the process of development as a chain of disequilibria, of which profits and losses are common symptoms in a comparative economy. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೆ, ಇದ್ದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ತಂತ್ರದ ಮುಖೇನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತೆ there are two series of investment. They are the convergent series of investment and the divergent series of investment. ಬೇರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಾಹ್ಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ತಾನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಒಂದು ವರ್ಗ ಆದರೆ, ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಗಗಳು. ಕಾನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ economies than they create. In other words, it is called as induced investment. ಇಂಥವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೇರಿತ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ, ಇಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
A divergent series of investments are there are some projects that appropriate less external economies than they create, which he calls as divergent series of investment. ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುಖೇನ ಬೇರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳು. However, from the social point of view, convergent series of investment or induced investment may be less desirable. Hence, development can only take place by unbalancing the economy. This is possible by investing in social overhead capital and the directly productive activities. ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಎರಡು ಸರಣಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ನೇರ ಉತ್ಪನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಸಂತೋಲನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಇಕಾನಮಿ ವಿತ್ SOC. ನಾವು SOCಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ತನ್ನಿಂತಾನಾಗಿ DPA ಬೆಳೀತದೆ, DPAಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹರಿತಾರೆ. ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ comprising those basic services without which primary, secondary and tertiary productive activities cannot function, like education, housing, then the health facilities, transport, communication. These are very essential. We have to invest on these sectors. They are essential to grow other sectors also. For example, cheaper supply of power, better transportation and communication system induces private entrepreneurs to invest more and more money in direct productive activities. ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಅವುಗಳು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳು ಬೇರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ನೇರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಟ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ SOC ಟು DPA. SOCಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ನೇರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, DPA ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು SOC ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ SOC DPAಗೆ ಒಂದು ಮೂಲ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಇಕಾನಮಿ ವಿತ್ ದ DPA. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ DPA ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಆದ್ಯತಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ. ವಿ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಹಾಗೆ SOC ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ an imbalance can also be created via excess DPA. That means we are investing more on the direct productive activities. The process of development via excess DPA causes rise in the cost of production for the want of SOC. But this situation cannot continue for a long period of time ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ನಾವು DPAಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, DPA ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬೆಳೀತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಉದ್ವೇಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಉದ್ವೇಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಉದ್ವೇಗದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ DPA ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತಹ ಉದ್ವೇಗ ಏನಿದೆ ಅದು ನಂತರ SOCಯು ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂತ, SOC ಮೇಲೆ ಜನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವು SOC ಅಂಡ್ DPA ಇದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಭಿವೃದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಮಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಮಾರ್ಗ, ಪಾತ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ there are two paths of development: development via excess capacity of SOC and later development via shortage of SOC. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು SOC ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು SOC ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ,
ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು SOC ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಯೂ ಮತ್ತೆ DPA ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. Now the question is, which path of development is suitable for underdeveloped countries? Hirschman prefers that the sequence of development which is vigorously, ಅವನು ಈ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಪಾತ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವನು ಸೂಚಿಸ್ತಾನೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲಿಂಗ್, ತಾನೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ clearly illustrated in the following diagram. So in this diagram, on y axis we measure direct productive activities or DPA cost, and on x axis we measure SOC cost. The 45-degree straight line, upward straight line, shows the SOC is equal to DPA. The equality of investment between SOC and DPA, the 45-degree straight line, upward straight line is that shows. Here A, B, C, D, E, F are called iso product curves. ಸಮ ಉತ್ಪನ್ನ ರೇಖೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ, ಐಸೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕರ್ವ್ಸ್. ಆ ರೇಖೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಉತ್ಪಾದನೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು A ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ B ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಒಂದು ಹಂತದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಇರುವಂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ? ನಾವು AB ಸಮ ಉತ್ಪನ್ನ ರೇಖೆಯಿಂದ CD ಸಮ ಉತ್ಪನ್ನ ರೇಖೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ, CD ಸಮ ಉತ್ಪನ್ನ ರೇಖೆಯಿಂದ EF ಉತ್ಪನ್ನ ರೇಖೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋವರ್ ಐಸೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಐಸೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕರ್ವ್, ಇಟ್ ಶೋಸ್ more progress, more development. Then the 45-degree line shows the balance between DPA and SOC. A, B, C, D and EF are isoquant curves for DPA and SOC that shows their various combinations that use same gross national product at any point of time. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. Higher iso product curve shows higher GNP. A, B, C are the optimal points. Suppose we select the DPA path. First we concentrate on DPA, and once we invest on DPA, automatically SOC will grow. ಒಮ್ಮೆ ನಾವು DPA ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ SOC ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ SOC ಪಾತನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತನ್ನಿಂತಾನಾಗಿ ಅದು DPA ಪಾತನ್ನ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಯರಿ? ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಭೂತ ಊಹನೆಗಳೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ಲಿ SOC and DPA cannot be developed simultaneously. That we know the limitations of underdeveloped countries where there is a shortage of resources, shortage of human resources, minerals and various infrastructure. In that case, at a time developing transport, communication, steel, coal, aluminium, bauxite, engineering, chemical, these industries, it would be very haphazard. ಅಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. Secondly, the sequence of expansion should be such that may maximize induced decision making. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಎಂಥ ಪಾತ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಪಾತ್ರವು ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ತನ್ನಿಂತಾನಾಗಿ ಪ್ರಚೋದಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ್ಮನ್ ಆಲ್ಸೋ ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ದ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ನಾವೀಗ ಕೋಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹರ್ಷ್ಮನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಮ್ಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮುಖ ಪರಿಣಾಮ.
ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಮುಮ್ಮುಖ ಪರಿಣಾಮ. ಇನ್ನು ಆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, that is called the backward linkage effect. Professor Hirschman's strategy of unbalanced growth points out the emergence of linkage effects in the process of development. According to him, any particular investment projects may have both forward linkage and backward linkage effect. ಮುಮ್ಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. Forward linkage effects encourage investment in subsequent stage of production, and backward linkage effect encourages in earlier stage of production. For example, ನಾವೀಗ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, only for example, we take the cotton textile industry. ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೃಷಿಕರು ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡುವಾಗ, ಹತ್ತಿಯನ್ನ ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹತ್ತಿಯನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತಕೊಂಡು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೂಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೂಲು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿಟೈಲ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನಂತರ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ಟೆ ಬಂದಿದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆ ಬಟ್ಟೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ, ಆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಬಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಿಟೈಲರ್ ತಗೊಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತರುವ ತನಕ, ಅನುಭೋಗಿ ಕೈಗೆ ಬರುವ ತನಕ ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So in this presentation, you have understood the various meaning of the forward linkage effect, backward linkage effect, and direct productive activities. Then also the social overhead capital. So Hirschman identifies which path of development is suitable, whether direct productive activities or the social overhead capital activities, which path of development we have to follow. ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಅಂತ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.